1971 की जंग जित के बांग्लादेश की स्थापना की गई। उस तो पहले 1965 की लड़ाई के भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस सी इंडिया का। उस वे लाल बहादुर शास्त्री साडे प्रधानमंत्री सन। इस तरह दी होर भी बहुत सारिया प्राप्तियां आप गिना सकते हैं, लेकिन कई कमियां पेशियां भी नज़र आईयां इस पार्टी जिहदे करके पार्टी का डाउनफॉल होया। 137 138 साल पुरानी पार्टी की इन्हें खटिया तो की गवाया, की हैं प्राप्तियां तो की इन्हें बजर गुनाह किए या गलतियां की जिहदे करके ये 400 सीटां तो 50 सीटां ते या 52 सीटां ते इस वेले पहुँच चुकी है। सब तो पहली कमी पेशी जिन्होंने आप कह सकते हैं या गलत फैसले लै गए उन्होंने एमरजेंसी इंदिरा गांधी ने जी एमरजेंसी लाई सी। वही इंदिरा गांधी जिन्हें 1971 की लड़ाई जीती सी, काफ़ी देर सत्ता च रहिंदे जे, कहते हैं ना पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। बहुत ताकतवर हो चुके सन इंदिरा गांधी। उस तो बाद फिर 1984 के दरबार साहब से हमला होया, जिहदा उन्होंने खमियाजा खुद भी भुगतना पिया, उन्होंने कतल हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह आए, उन्होंने इकनॉमिक रिफॉर्म्स लियाते, लेकिन कमज़ोर सन। उन्होंने कमज़ोरी जी सी उहदे करके पार्टी 2014 चोणों के बहुत बड़ा नुकसान होया। सिर्फ 44 सीटां जित्तियां। वही पार्टी जी 400 सीटां जितती सी, सिर्फ 44 सीटां जित सकी। गलतियां कीतियां गईयां इंदिरा गांधी कोलों, ईवन थैचर ने भी इन्हू गलत गाइड किया। ये सारिया इंटरव्यूआं बाद च आईयां वा। गलत इंप्रैशन कांग्रेस पार्टी ते गया। उसदे बाद जिहड़े गलतियां होंदियां, इन्होंने दोनों मुंडे अपने गवाए। पर मैं ये समझना कि कांग्रेस नूं जिहड़ा भी दरबार साहब ते तय करता है इतिहास गवा है, वो पार्टी खत्म हुई है। इन्हों बददुआ जी लगी हुई है और हुण कोशिश करते पे रेत इकट्ठी करने वास्ते। पप्पू साहब साहब गल इस तरह है भी तुसीं सारियां इन्हां दीयां बुराइयां भी गिनातियां, जिहड़े इन्होंने अच्छे काम कीते सी वो भी गिनाते। लेकिन जे असीं दोनां दे विच तुलना करिए तो मैनूं लगदा भी बुरे काम इन्होंने ज़्यादा कीते। वड्डा ये गल है जी, इन्हों प्रेजिडेंट नहीं कुछ अच्छा मिलिया। जो चीज़ गवा लेंदे जे, फिर तुहानूं उहदियां चंगियां अच्छाइयां जिहड़ियां वा वो याद आउण लग पैंदियां वा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हाँ कंवर संधू। इस वेले नॉर्थ अमेरिका च है बुधवार की शाम, भारत च वीरवार की सवेर। नानकशाही संबत 554 पोह दी 14 तरीक है और तुसी देख रहे जे तुहाडा अपना शो हैलो ग्लोबल पंजाब, जो ग्लोबल पंजाब TV ते चैनल पंजाबी ते इस वेले लाइव टैलीकास्ट है। तुसी इस शो नूं ग्लोबल पंजाब के फेसबुक पेज के उपर भी देख सकते जे, जिन्हों मेरे निजी फेसबुक पेज उपर क्रॉस पोस्ट किया जा रहा वा। OTT प्लेटफॉर्म Jio TV ते डेली हंट के उपर भी इस प्रोग्राम नूं तुसीं देख सकते जे। अज दे विषय की गल करन तो पहला, अज 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव है। उहदियां तुहानूं लख लख वधाइयां। तो हुण आपां अज दे मसले ते आउणे आ। अज आपां कांग्रेस पार्टी की गल करांगे, जो मुल्क की सब तो पुरानी पार्टी है। इस पार्टी नूं टोटल 137 साल हो गए, हुण 138वां साल मनाया जा रहा वा। देश की आज़ादी दे विच कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान सी। आज़ादी तो बाद ऑलमोस्ट 20 साल ये पार्टी लगातार सत्ता च रही। उस तो बाद कोलिशनस दे विच भी ये सत्ता च रही, लेकिन पिछले करीब 20-25 सालों तो पार्टी का डाउनफॉल नज़र आ रहा वा। अज आपां गल करांगे कि इस पार्टी दीयां की प्राप्तियां ने, की इसने खट्टिया ते की गवाया, जो इसकी मौजूदा स्थिति आ उहदे की कारण ने, और की ये पार्टी दोबारा सत्ता दे विच पहलों वांगू आ सकेगी। इन्हां मसलियां दे उपर अज गलबात आपां करांगे। 137 साल हो गए आ कांग्रेस पार्टी नूं। 138वां स्थापना दिवस कल इहदा मनाया गया। सो एक तरीके नाल आपां कह सकते हैं कि 138 साल ही हो गए आ। सो इन्हां 138 सालां दे विच की इहदियां मुख प्राप्तियां ने, की इन्हें किहड़ियां गल्लां करके किहड़ियां वड्डियां गुनाह कीते ने, गलतियां कीतियां वा। प्राप्तियां दे विच मेरे ख्याल आज़ादी का संघर्ष जिहड़ा सी उहदे विच बहुत वड्डा योगदान सी, इहदे विच कोई शक नहीं। उदों महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, इन्हां दे इहो जिहे होर भी बहुत सारे लीडर सी, बाला साहब अंबेडकर, इन्हां दा बहुत वड्डा योगदान सी।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਉਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਨੌਨ ਅਲਾਈਨਡ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਸ ਨੌਨ ਅਲਾਈਨਡ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੀ। 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਮੁਲਕ ਪੈ ਸਕਿਆ। 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1965 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹਨੇ 1971 ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। 75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪਾਵਰ ਕਰਪਟਸ ਐਂਡ ਐਬਸਲੂਟ ਪਾਵਰ ਕਰਪਟਸ ਐਬਸਲੂਟਲੀ। ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਖੁਦ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਅੱਜ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਔਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲਿਆਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2014 ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ 44 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ 400 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ 44 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ 44 ਤੋਂ 52 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਲਮੋਸਟ 3500-3600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਸਕੂਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੌਨ ਗਾਂਧੀ ਨੌਨ ਨਹਿਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਮਲਿਕ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਾਫੀ ਆ, 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ। ਕਿ ਮਲਿਕ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। 138 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੀ ਇਹਨੇ ਖੱਟਿਆ ਤੇ ਕੀ ਗਵਾਇਆ? ਕੀ ਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨੇ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ 400 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 50 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ 52 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2024 ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਦਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਪੜੂੰਗਾ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 137 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲੋਂ। ਈਵਨ ਥੈਚਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈਆਂ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਏ ਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਖਮਿਆਜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਏਦਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਏ, ਜਿੱਦਣਾ ਗਵਾਏ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਗਵਾਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅੱਗੇ। ਪੱਪੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਚਿਓਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮੈਚਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਬਦਦੁਆ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਰੇਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੱਪੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਚਿਓਰਨੈਸ ਆਏਗੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦਾ बढ़ाया ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਤੀਆਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਰਿਵਾਈਵਲ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਆਇਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਚਾਪਲੂਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਗੈਂਗ ਆਫ 5 ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਇਮ ਕਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਵਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗਲਵੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਗਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗਲਵੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਗਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ। ਇਹ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ। ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਦ ਠੰਡੂਰਾ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾਂ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 138ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਕੱਲ੍ਹ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 137-38 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਸਕੂਗੀ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਲ। ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਗਿਣਾਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਿਣਾਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਹਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਏ ਸਟੇਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 10-15-20% ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਟ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ gain the majority whatsoever they used to get at the time of Indira Gandhi or Jawaharlal Nehru। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਜੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਏ। ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਗੇਸੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ? ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਲੈਗੇਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਲ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਵੱਡਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਵਡਮੁੱਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜੀ ਸੀ ਅੱਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਅੱਛਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਵਾ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ
ਕਿ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਗਈ ਕਈ ਵਾਰਾਂ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਹਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਮੀਨਵੈਲ ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਔਰ ਜੱਸੀ ਕੁਲਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਗਰੀਬ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜਨਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਗਰੀਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ। ਓਏ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਬਈ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਇਵੇਂ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਸੂਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾਇਆ ਤੇ 70% ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ IAS IPS ਬਣੇ ਆ, ਇੰਦਰਾ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਆ, ਉਦੋਂ 200 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ। ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 199 ਨੰਬਰ ਲਾਓ। ਹਾਂ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ। ਹੁਣ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਮੌਜੇ ਤੁੰਗਾ ਆਇਆ ਨਾ ਚਾਈਨਾ 'ਚ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗਰੀਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀ ਆਊਗੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲੰਬੀ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਿਰਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣੂ, ਚੰਗੇ ਮੋਢੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਇਹ ਬਾਲੂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਦੇ RSS ਦੇ ਢਹੇ ਚੜੇ ਸੀਗੇ। RSS ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਟੁੱਟਣ, ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2, ਜਦੋਂ 77 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਮੰਨ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੂੰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ RSS ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ RSS ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਜੀ SYL ਦਾ ਪੌੜਾ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਵਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ 60-40 ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ, 40% ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ, 60 ਸਾਡਾ, ਉਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਭਾਈ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਇਨਕਮ ਹੋਊਗੀ 40% ਹਿਮਾਚਲ ਲਊਗਾ, 60 ਪੰਜਾਬ ਲਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬੇੜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਹਤਰ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ
ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਨ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਨਾ 1-1.5 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੈ ਲਓ 2 ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਨੰਬਰਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਟੈਟਿਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਬੰਸ, ਵੇਖੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਬਚਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੀਗੇ ਰੈਣਤ ਭਾਈ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ, ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਖੰਡ ਕੀਰਤਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ। ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨਾ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹੀ ਜੀ, ਸੋਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀੜੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਬੀੜੀ ਬੱਤੀ ਪੀਏਂਗੇ, ਸ਼ਾਨ ਸੇ ਜੀਏਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਜੀ? ਰਾਜ ਸੀ ਬਾਦਲ ਦਾ। ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ। ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹ ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਸੂਰ ਆਪਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਚਲੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਫਾਈਟਰ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ, 20 ਟੈਂਕ ਸੀ, ਨੇਵੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਫੌਜ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਫੌਜ ਬਣਾਈ, ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਏ, ਨੇਵੀ ਬਣਾਈ, ਵਿਕਰਾਂਤ ਵਰਗੇ ਕਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਆ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਵੰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ, ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਹੋਈ। ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਏਕੀਕਰਨ ਕੀਤੇ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਾਕਖਾਨੇ ਦਾ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜੋ ਕੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ ਪਹਿਲੇ 40-50 ਸਾਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਬਣਾਇਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ, ਫੌਜ ਖੜੀ ਕਰਨੀ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਖੜੀ ਕਰਨੀ, ਨੇਵੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਇਸਰੋ ਵਗੈਰਾ, HCL, ਡੈਮ ਬਣਾਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਓ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹੀ ਆ। ਏਮਸ ਬਣਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ, HMT ਕੰਪਨੀ ਬਣੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਘੜੀਆਂ ਬੰਨਦੇ ਰਹੇ। HMT ਦਾ ਜੀਟਰ ਟਰੈਕਟਰ, ਕਿਹੜੀ ਹੈਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ HMT ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ? ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੇ ਕੋਈ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਰ ਜੀ ਕਿਤੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨੇਪਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾਇਆ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਅੱਡ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਹਾਲਤ ਰਹੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਫੜਦੀ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਾਂਡੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਾਂਡੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ BJP ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਣ ਦਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਿਸਮੈਟਿਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ।
ਵਾਜਪਾਈ ਵੀ ਬੜੇ ਪੋਪੂਲਰ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਨਿੰਮਾ ਸੋਹਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲੀ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਲੈਣ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਾਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਕਾਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮੈਟਿਕ ਨੇ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਮੈਟਿਕ ਲੀਡਰ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਰ ਆ। ਇਹ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਕਾਮੈਂਟ ਹੈ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ੇ ਕਾਮੈਂਟ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਉਹ ਬਹਿਸ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਖੈਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਲ ਇਜ਼ ਫੇਅਰ ਇਨ ਲਵ ਐਂਡ ਵਾਰ। ਅਗਲਾ ਕਾਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਰਾਕੇਸ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਕੇਸ਼। ਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀਜ਼ 100 ਸਾਲ 200 ਸਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇਵੋਲਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੀ ਜਾਏ, ਇਹ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਲੇਵਰੀ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ, ਦੇ ਵਰ ਅਗੇਂਸਟ abolition of slavery at that time। ਮੈਂ ਪੌਣੇ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਜਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। whereas democratic party has changed itself and its rule। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਜੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫਰੀਕਾ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਿਖਦੀ ਹੋਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂ 75 ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਇਹ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਸੀ 20-22 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਦੇ ਹੈਵ ਸੀਨ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰਾਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੌਣ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਰਕ ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੌਣ ਸੀ ਜਾਂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੌਣ ਸੀ। ਆਪ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਆਲ ਵਟ ਵੀ ਵੁਡ ਵਾਂਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹਨੇ 510 ਜਾਂ 520 ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕਰ ਪਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਦੈਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਬਰਲ, ਇੱਕ ਲੈਫਟ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਲੈਫਟ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਰਾਈਟ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਫॉर ਅ ਹੈਲਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਟੂ ਗਵਰਨ ਐਂਡ ਫॉर ਦ ਹੈਲਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਟੂ ਗਰੋ ਮੋਰ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਾਕੇਸ਼, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟ ਔਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਮਝਾਏ ਆ। ਪਾਰਟੀ ਇਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹਦਾ ਡਾਊਨਫਾਲ, ਉਹਦੇ ਸਲਾਈਡ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਉੱਭਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਾ, ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਵਾਉਣ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, 1975 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 77 ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਇਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਔਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਲੜੀਵਾਰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ,
ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਕੰਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਆਪਣੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਆਉਣ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟਸ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰਨ ਹੁੰਡਲ ਮਲਸੀਆਂ, ਦਵਿੰਦਰ ਲੋਪੋਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਟਿਵਾਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਡਾਊਨਫਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਦੇਣ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਗਲਤੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨੋਬਡੀ ਪਰਫੈਕਟ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਤਾਪੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ PM ਬਣ ਜਾਣਾ, MP ਬਣ ਜਾਣਾ, MLA ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ BJP ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੜਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਰਾਬਰ ਚ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਾਰਟੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਕੀ ਤੋੜ ਆ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਫੜੂਗੀ, ਇਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਸਕੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਵੇਖੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣਗੇ ਔਰ ਵਾਕਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਔਰ ਦਵਿੰਦਰ ਪੂਡਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਖਾਨ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਖਾਨ, ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਐਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਂਟਾਈ ਸਿੱਖ ਤੇ ਐਂਟਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹਵਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਿੱਬਤ ਇਹ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤਿੱਬਤ ਅੱਜ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇੰਡੀਆ ਨਾ ਵੀ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਐਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਨਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰਕਾਪਰਸਤ ਜਮਾਤ ਹੈ ਹਿੰਦੂ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਖਾ ਲਓ। ਉਹ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੰਗੀ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੰਗੀ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆ ਲਓ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਗੋਲੀ ਸ਼ਹਿਦ 'ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜਮਾਤ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ?
ਇਹ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲੁਕਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨੰਗੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਜੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਜੇ ਸੋਨੀਆ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਚਿੱਟੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋਗਲਾਪਣ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਕਮੈਂਟ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਪਰ ਖੈਰ ਕਈ ਕੁਛ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੈਂਟ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ। ਹਾਂਜੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹਿਰੂ ਹੋਣੀ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਕਦਮ ਸਾਰੀ ਵਾਗਡੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਚਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਕੱਢ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲਾ ਲਓ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਹੋਣੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਛਾਂਗ ਕੇ ਪਿਛੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਲੰਮੀ ਸੋਚੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਤਰਾ ਮਰ ਗਈ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਆਈ ਨਾ ਮਰਦੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਫੇਰ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ। ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਰ ਕੱਢ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਭੁਗਤਣ ਡੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਅਪਣਾ ਛੱਡੀ ਆ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਖਰਾ ਉਤਰੂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਗੱਲ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਨੋਂ ਲੈ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਗਈ ਆ, ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਖੜੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਦਵਿੰਦਰ ਲੋਪੋ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਿੰਦਰ ਲੋਪੋ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸੂਰਜ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਦਰਾ ਮਾੜੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਬੁੱਕ 'ਚ ਆ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫੌਜ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ? ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ ਉੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਬੁੱਕ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ। ਉਕਸਾਇਆ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਉਕਸਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕਿਆ ਭੁਗਤਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਬਾਬਰੀ ਮਾਸਟਰ ਢੁਆਈ ਔਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਆ, ਪੱਲੇ ਕੀ ਆ? ਲਾਲੂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਭਰੋਗੇ। ਸ਼ੋਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀਏ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅੱਜ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
मैं ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੂਹਰੇ ਆਵੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਮੀਨਵੈਲ ਰਜਨੀਸ਼ ਪਠਾਨੀਆ ਹਿਮਾਚਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕੌਮੈਂਟ ਪਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ जयंती की आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। ਤੁਹਾਨੂੰ भी मुबारक जी रजनीश जी, आपको भी मुबारक। बहुत इंटरस्टिंग मसला वा जिहदे ते अज डिस्कशन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी दीयां की प्राप्तियां वा की गलतियां उन्होंने कीतियां वा। मैं बिल्कुल सहमत हाँ साडे बहुते कॉलर्स नाल कि पार्टीशन तो बाद बहुत वड्डी योगदान सी इस पार्टी का कि इन्हें जमहूरीयत नूं होर स्ट्रैंथन कीता, दुनिया दे विच पंजाब इंडिया का नाम बनिया और इंडिया नूं विकास के राह के उत्ते पाया। लेकिन कुछ गलतियां वड्डियां गलतियां कीतियां, भावें वो एमरजेंसी लाना सी पंजाब दे विच, जिस तरह पंजाब नूं हैंडल किया, या जिवें श्रीलंका दे विच या बाद दे विच जिवें तमिल इशू नूं हैंडल किया, होर भी बहुत सारियां गलतियां सी। और बाकी लीडर्स का कद कट के कुछ अपना कद जिहड़ा वा वधाउण दी कोशिश जिहड़ी आ पार्टी ने कीती और उहदा खमियाजा पार्टी नूं ओबवियसली भुगतना पिया। पार्टी हौली हौली नीचे जाती रही और इस वेले बिल्कुल अपनी होंद बचाउण दे विच लगी हुई आ। लेकिन मेरा अपना यह भी मनना वा कि पार्टी किते ना किते आइडियोलॉजिकली विचारधारा वाइज जिहड़ी आ पार्टी कमज़ोर पैंदी रही आ। पार्टी नूं अपनी आइडियोलॉजी वाल भी ध्यान देना पऊगा। मैं ये बारे लिखिया भी है, मैं मेरा अपना ओपीनियन है कि जिवें अमेरिका दे विच दो वखरियां पार्टियां बिल्कुल दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ है, लोग चूज़ कर सकते हैं भी आ पार्टी जिहड़ी आ ये राइट ऑफ सेंटर आ ते आ पार्टी जिहड़ी आ ये लैफ्ट ऑफ सेंटर आ, असीं किहदे वल नूं जाना। इस तरह कैनेडा दे विच दो पार्टियां वा, इंग्लैंड दे विच दो पार्टियां वा, बिल्कुल डिफरेंट विचारधारा वा। सो कांग्रेस नूं एक वक्री विचारधारा लैके अगे आउणा पऊगा, इवॉल्व करना पऊ अपने आप नूं। जिवें साडे कॉलर ने कहा सी भी कांग्रेस इवॉल्व नहीं कर सकी, सो कांग्रेस नूं भी अपने आप नूं इवॉल्व करना पऊगा और सिर्फ लीडरशिप वाइज ही इवॉल्व नहीं करना पऊगा, उन्होंने आइडियोलॉजिकली भी अपने आप नूं इवॉल्व करना होवेगा। मेरा अपना मनना वा जे एक पार्टी स्ट्रोंग सेंटर के हक दे विच है तो शायद दूजी पार्टी नूं स्ट्रोंग स्टेट्स के हक दे विच खड़े होना पवेगा। जे एक पार्टी जिहड़ी है वो चाहुंदी है कि असीं लड़ाई के जरिए बॉर्डर इशू असीं रिजॉल्व करिए, तो दूजी पार्टी शायद ये स्टैंड लै सकती है, लेना चाहिए वा कि असीं गलबात के जरिए बॉर्डर इशू जिहड़ा वा वो हल करने की कोशिश करिए। सो इस करके इस तरह के बड़े क्लीयर सानू आइडियोलॉजिकल स्टैंड कांग्रेस पार्टी नूं लेना पऊगा, आइडियोलॉजिकली भी इवॉल्व करना पऊगा। सो मेरा ये अपना विचार है। मीनवाइल हाली है वा 5 मिनट, मेरी कोशिश है कि 2-4 कॉल्स होर लैके फिर प्रोग्राम की समाप्ति करिए। विल टेक द नेक्स्ट कॉल। हेलो सत श्री अकाल संधू साहब। सत श्री अकाल शेर सिंह जी। हाँ जी संधू साहब, वैसे सारे कांग्रेस ने दस दिता है गलतियां कीतियां, मैं तो इधर नहीं जाऊंगा। मेरा भी यही मनना है। देखो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री। मैं उन्होंने दी विचारधारा काफी हद तक मतलब सहमत हुंदा सी। ते बाद इंदिरा गांधी 2 प्राइम मिनिस्टर बड़े स्ट्रॉन्ग दिते, कुछ मिस्टेकां हुई, चलो हुण आपां उधर नहीं जांदे। पर दूजी तरह बिल्कुल देश का एक वड्डी पार्टी दूजी होनी, एक होर पार्टी बराबर की होनी जिस तरह की कांग्रेस सीगी, वो बहुत जरूरी है। पहले ही नहीं देश बहुत खतरे वाली चीज आऊ भी एक दूसरी पार्टी को मन मर्जी करने की बन जू, पूरा मौका मिल जू, पूरा अधिकार मिल जू। हल्ले जे बहुत मत होया, पर इन्होंने वाकई एक लोगों मूरे चॉइस होनी चाहिए है भी जी दूसरी पार्टी एक वड्डी होर है भी वो वाकई खास करके चलो देश की डेवलपमेंट भी करनी है। जी इंटरनेशनल पॉलिसी है, जिवें तुसीं आख्या हमेशा ही अपने तुराया एक प्रधानमंत्री जी आप पहले रशिया कभी हुंदा सी, दूजा जी इधर झुक गया, जिवें इंदिरा गांधी के मौके भी इस तरह। पर यह चॉइस जी लोगों को खोई जानी, ये मेरा ख्याल माड़ा होगा अपने लोकतंत्र वास्ते। गलतियां होंदियां ही है पर पार्टियां च बड़ियां गलतियां, ठीक है बदल गलतियां हो गई, पर जे इन्होंने जिहड़े पुराने प्रेस्ट लीडर है जिहड़े कंट्रोवर्सी जिवें अपने 84 वाले जेनोसाइड च है, उन्होंने जरूर बाहर का रस्ता इन्होंने दिखा लेना चाहिए। खास करके लोगों ने मना चाहता है भी एक वड्डी एडी तगड़ी पार्टी होके भी यह जी प्रेस लीडर रखी बैठी है, की गल होर घाट है। रिप्लेसमेंट होनी बहुत जरूरी सी, नाल दी नाल तजर्बेकार पॉलिटिक्स बंदे आउंदे रहिंदे आ, उन्हां दा फायदा उठाना चाहिए, ना कि इक्को तरह के बंदियां नाल बधे रहना चाहिए। संधू साहब मैं तो इन्ना ही कहूँगा। मेहरबानी शेर सिंह जी। मीनवाइल मिसकी गुप्ता कई कॉमेंट आया, मैं उन्होंने थोड़ी टिप्पणी जरूर करना चाहना क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता वा भी असी रिकॉर्ड नूं सही रखिए, सही रिकॉर्ड लोगों च पेश करिए।
ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਫਸਟ ਚੋਇਸ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾ, 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਇਸ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਟਰੋਂਗ ਲੀਡਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੋ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਹੀ ਫਸਟ ਚੋਇਸ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਉਹਦੇ ਦਮ ਖਮ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਔਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਗੋਲਮੋਲ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੇਮ ਵਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਔਰ RSS ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। DS ਸਿੰਘ ਟਾਟਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ICS ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਹਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਡਾਊਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਵੀ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਵਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 2 ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ। ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਵਨ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਔਨ ਇਟਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਤ ਲੱਭਣਾ ਪਊਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੈਨ ਗੇਨ ਬਾਏ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ। ਦੇਖੋ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ? ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਸ ਆ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।